자, 녹화를 눌렀나? 예, 눌렀네요. 맞아요. 지금 25, 2부는 경제로 문을 열겠습니다. 제목은요, 지상 최대 거짓이 폭로된다입니다. 지상 최대 거짓이 폭로된다. 안 나오나요? 아, 예. 앞에 불을 잠깐 꺼주시고요. 10분짜리 영상을 보시고, 그리고 나서 제가 설명을 좀 이어가겠습니다. 여러분들이 보신 영상입니다. 제가 여러분들에게 숙제로 내어드린 영상인데요. 다시 10분 한 번만 더 여러분들이 리마인드 하시고 그리고 설교를 들으시면 좀 더 내가 무슨 말을 하려는 건지 와 닿으실 겁니다. 이겁니다. 오바마가 배우라는 겁니다. 오바마는 단지 배우일 뿐 모든 것은 바티칸이 지배한다. 자, 이 스펙트럼 하에서 여러분 모든 경제를 보셔야 됩니다. 그래서 10분짜리 다시 한번 보시고 이어가겠습니다. Well, you worked for the World Bank for a better part of 20 years. You are an Ivy League trained attorney. You are with the Ivy League school, I think you went to Yale. You worked for the World Bank as a lawyer, you're a banker, and you were a whistleblower inside the World Bank, not just one time, but several times. At Crescendo, there was a big, almost $1 billion, whistleblowing fraud, malfeasance in the World Bank in Indonesia. And for that, you got a pink slip in 2009. Congratulations, my dear. Thank you. You are one of the good people. Tell me how the rest of the world is looking at our Federal Reserve and our banking system and how the U.S. is acting in the global world of finance. Well, their game is up. When they were signed on 100 years ago, President Wilson knew that he had sold the United States downstream, and he really regretted it. And there were a couple of presidents who tried to set things straight, and both of those ended up assassinated. One of them was JFK, one of them was Abraham Lincoln. There's a very accurate study that was done by the Federal Institute of Technology. They used data showing who owns all of the world's corporations, 43,000 of them. 자, 중요합니다. 지금 여러분 각 나라가 많은 빚을 지고 있습니다. 미국도 빚을 지고 있고, 중국도 빚을 지고 있고, 일본도 빚을 지고 있고, 한국도 빚을 지고 있고, 지금 현재 전 세계 한 200개 되는 나라 중에 빚이 없는 나라는 없습니다. 근데 여러분, 도대체 빚은 있는데 채권자가 없습니다. 누구한테 빚 졌는지를 모릅니다. 그 빚을 다 누구한테 지고 있냐? 누가 그 채권들을 다 갖고 있냐? 바로 이 4만 3천 개가 되는 다국적 기업들입니다. 이들이 빚을 갖고 있는 모든 나라를 빚지게 하고 그 채권들을 갖고 있는 그 핵심 인사들인데요. 이 다국적 기업이요. 지배하는 이 다국적 기업 4만 3천 개를 지배하는 것이 압축됩니다. 결국 그들이 부를 다 가지고 있다고 볼 수 있습니다. And they show that there is a group of thugs that have bought these companies up and controls them behind the scenes. A lot of this is secret. You won't read about it in the press because they bought up the media. So the stories that people are hearing every day from their favorite newscast, this is all, what those companies want you to know, not what the reality is. And a lot of people are onto this. I think the latest survey about the trust of the American people in their media, it's tanked. It's, most people, more than a majority, knows that they're being systematically lied to by these thugs. So anyway, getting back to the Federal Reserve and the Bank for International Settlements, these groups are in cahoots with the biggest crooks of all, the Jesuits that bought up Bank of America, and they have little secret deals to try to apportion the riches. 자, 간단하게 정리합니다. 전 세계에는 다국적 기업이 실질적으로 지배하고 있습니다. 다국적 기업들이. 우리나라도 삼성이 지배하는 것 같지만 삼성의 구조를 보면요. 일종의 얘기하지 맙시다. 어쨌든 다국적 기업이 전 세계를 지배합니다.
근데 그 다국적 기업들 43,000개는 일부가 그 43,000개를 다 지배하고 있다. 지금 이분이 그렇게 얘기하고 있고요. 그 전 세계 43,000개 다국적 기업을 지배하는 몇 개 안 되는 그 세력이 누구와 관계 있냐? 예수회와 관계 있다. 바티칸과 관계 있다. 다시 말해서 바티칸이 그들에게 실질적인 주인이다. 그렇게 얘기하고 있는 겁니다. Of the world. And in the meantime, all of the countries of the world know that this thievery is going on, and we have been working together. I've been writing all of the ambassadors for the last 5 years since I was fired illegally. They knew I was their lawyer. They knew I was telling them the truth. And I said, you're not going to get away with this. And there's a group of World Bank whistleblowers from different countries. We are talking about the biggest thuggery of all, and that is the Jesuits in the Vatican. And one of the things I have just found out, Well, the because new Pope is a Jesuit, right? that's right, and There what have these been people reports done, published reports of the allegations of the Vatican laundering money on a grand scale. I haven't heard too much about that recently, but that's I think that was before the most recent Pope got put in there. But yes, I mean they have some sin there, don't they? Greg, I'm going to tell you something which I just found out about, because let me step back a little bit and say how I got involved in all of this. They say follow the money. That's what I did. I saw that people were being lied to about the money, and you're not allowed to do that. When bonds are issued on the capital markets, and I bought a World Bank bond, you're entitled to accurate financial statements, and they were not being audited according to the auditing standards. So I sued the World Bank, and I sued KPMG, and then 188 ministers of finance settled my lawsuit. But I couldn't get that thing implemented. So I was trying to find out why not. And let me tell you what I just found out. I always thought that the CIA was the problem. 무슨 말인지 쉽게 설명해 드리겠습니다. 우리 시환 형제가 채권을 삽니다. 세계은행에 채권을 샀어요. 그리고 돈을 벌려고 산 거지 않습니까? 근데 채권을 사면서 이 채권을 사는데 어떤 그 정확한 정보를 제게 제공을 해야 되는데 그 정보를 제공하지 않고 두리뭉실하게 아니면 그냥 그 가짜로 속여서 잘못된 정보를 준 겁니다. 그래서 이걸 시환 형제가 야, 왜 이런 정보를 주고 나 이걸 강매한 거지? 나 그 소송 걸겠어. 항의하겠어. 그걸 했다는 겁니다. 그리고 그에 대해서 맞다. 제대로 된 정보를 주지 않았다라고 188명의 각국의 재무장관들이 이 소송에 옳다라고 이렇게 인정을 했다는 얘기입니다. And the other intelligence agencies. 근데 그럼에도 불구하고 자기 이 소송이 받아들여지지 않았답니다. 그래서 이 여자는 이 시환 형제는 생각하기를 이게 CIA 공작 작용이겠지, 어떤 정보부의 어떤 그 잘못된 관행이겠지라고 생각했다는 겁니다. 근데 그게 아니었다라고 지금 얘기하는 겁니다. Guess what? There's a grand intelligence agency that the Vatican puts out, and all of those other crooks are operating under the Vatican intelligence agency. The money That's is what's going about on. the money is about the control, and the Vatican intelligence agency, the World intelligence agency. You're talking about we're fighting over money, over what money. 자, 우리는 이렇게 생각합니다. 지금 바티칸 아래 그 굉장히 큰 정보국이 있고 CIA가 따로 있고 FBI가 따로 있고 KGB가 따로 있고 뭐 이스라엘의 무슨 모사드가 따로 있고 이런 각국의 정보기관들이 각 나라마다 있다. 그리고 그 정보기관들이 돈이라는 화두를 놓고 서로 그 돈을 찾기 위해서 치열하게 싸운다. 이게 통상 우리가 알고 있는, 우리가 인지하고 있는 세계사의 흐름이고 어떤 그 평상 모든 사람들이 대부분 그렇게 알고 있습니다. 그러나 이 여자는 지금 뭐라고 얘기합니까? 너 아니다. 그들 안 싸운다. 한패다. 그렇게 얘기합니다. We're going to use No, to that's control the the thing money. I'm saying, Greg. They're not fighting. They've all agreed. 예. 한 몸돈이다. 안 싸운다, 걔네들. KGB, CIA, FBI, 모사드 아니다. 걔네 다 한 몸이다. 그렇게 얘기합니다. 그들 누가 지고 있는 거야? The fighting is what we're led to 그렇게 believe. 싸우면서 우리에게 믿도록 하는 They're all in 겁니다. cahoots. 한패입니다. Just like all the banks are in cahoots. 모든 All 정보국이 these 한패입니다. intelligence agencies are in cahoots too. So we are completely being bamboozled. It's like a big theater. 그리고 그들을 지배하는 것이 바로 그 모든 정보기관들을 지배하는 것이 바로 바티칸이다. 그렇게 이야기하고 있는 겁니다. Theater
theater of the absurd for the world. And in the meantime, every single citizen is getting ripped off, big time. It's all an agreed. I was going to mention about what Mark told me about Syria. What's really going on is that there's natural gas, but you have to have a pipeline to get it to the market. So Qatar, which has all this natural gas, wanted to run a pipeline through Syria, and then they were going to reach the European market. Well, who's supplying the European market with gas? The Russians. The Russians. Okay. Saudi Arabia went to the Russians and said, if you stop protecting Syria, then we're going to sell you arms for cheap. And Russia said, no, I want my market for natural gas in Europe. So all of this business about dead babies and sarin gas, that is just all to keep us confused. Everything that's going on in the news is simply to keep us confused. We don't need to be confused. What we need to do is we need to turn around to these crooks, with the crooks at the very top. 여러분, 지금 들으셨지만 여러분들이 접하는 모든 뉴스들은요, 대부분 다 여러분들을 혼란스럽게 하는 겁니다. 여러분 죄송하지만 자랑이라도 듣지 마시고요. 그렇기 때문에 회복교회가 뉴스를 분석하는 것이 굉장히 중요합니다. 그렇게 해야만 합니다. 지금 나오는 뉴스 예를 들어서 예를 들어 봅시다. 네, 개인정보 유출 같은 거 있죠. 그건 언론이 계속해서 개인정보 유출을 쏟아냅니다. 근데 우리는 그것을 그렇게 그냥 받아들이지 않습니다. 그게 대리치 때문이다. 그게 필요한 겁니다. 정말 이들이 혼란을 쏟아내는 것을 혼란스럽지 않도록 어떤 기사, 이거는 이렇게 되고, 예를 들어 신이 보낸 사람 같은 경우, 여러분 그게 지금 북한 사태랑 굉장히 맞물려서 좀 돌아가고 있습니다. 신이 보낸 아들을 통해서 전 세계가 북한의 인권에 대해서 소리를 내고 있습니다. 그것을 유엔이 돕고 있고요. 영국 의회가 돕고 있습니다. 전 세계 각 세계의 30개의 대사관에서 전 세계적으로 지금 이 북한 인권에 대해서 지금 일제히 목소리를 내기 시작했습니다. 그게 지금 있는 일입니까? 그게 지금 벌어진 일입니까? 수십 년 전부터 벌어졌던 참상입니다. 왜 이제 와서 그 북한 인권에 대해서 소리내는 것이 전 세계적으로 몰아칠까요? 그것과 연계해서 왜 북한은 미사일을 쏘고, 왜 장성택은 죽어야만 하고, 왜 핵실험을 하려고 준비하고 있고, 왜 갑자기 미국은 북한의 핵이 미국의 아주 큰 잠재적인 위험이 된다. 왜 공해상에서 미사일을 쏴서 일본이 자기네 그 방위구역 앞에 떨어져서 항의할 거야 라고 말하고 있고, 이 모든 것이 왜 지금 하필이면 마치 톱니바퀴처럼 맞물려서 지금 떨어지고 있을까요? 뉴스는 그런 걸 봐야 됩니다. 모든 걸 다 종합해서 정치, 경제, 군사, 문화 이런 걸 다 종합해서 이렇게 터지면 이건 이런 건데 라고 그렇게 행간을 읽어야만 합니다. 그걸 우리가 해드리고 있는 겁니다. 회복되어서 해드리고 있는 겁니다. 정말 잘난 체라고 듣지 마시고요. 여러분 웬만한 뉴스 보는 것보다 정말 여러분들 회복교 오셔서 하루에 한두 시간만 투자해가지고 제가 올려놨던 거 그리고 분석해놨던 것을 이렇게 쭉 보시면요. 이 뉴스에 현혹되지 않습니다. 반드시 정말 누군가 해야 될 소중한 일을 작은 교회가 감당하고 있습니다. 대수롭지 않게 치부하지 마시고요. 정말 그 하나의 분석을 쏟아내기 위해서 제가 수십 개, 어쩔 때는 막 수백 개의 기사를 본다는 것을, 지금 제가 말하는 것이 그냥 하나만 보고 말하는 게 아니고요. 이 군사에서 이거 보고, 정치에서 이거 보고, 경제에서 이거 보고, 그걸 다 봤더니 이렇게 연동되는 걸 제가 봐서 분석을 해서 드리는 겁니다. 굉장히 소중한 겁니다. 아시고 보셨으면 좋겠습니다. 좀 소중하게 여길 줄 알았으면 여러분 됐으면 좋겠습니다. 조금만 더 볼게요. And we need to say, no. You're not going to rip us off anymore. We've had enough. I know you speak fondly of the president, and he is my president, and I have respect for the office, but he has signed into law the NDAA, where you can, drag somebody off and hold them intentionally, any quote-unquote terrorist. He has
made all these drone strikes. I mean, his Justice Department just put Jesse Jackson Jr. in jail, and not a single one of these bankers has been tried, including people who have done money laundering for drug cartels and for people on the terror watch list. We have Jesse Jackson Jr. in jail for 30 months for $750,000, and John Corzine allegedly stole $1 billion. So, these guys are running wild. He's an actor. He's told to play his part. 자, 여러분 그거 기억나시는지 모르겠습니다. 오바마의 거짓말이라는 영상 1시간 반인가 2시간짜리 그 영상을 제가 분석을 해드렸던 것이 있습니다. 거기에 보면 이런 장면이 나옵니다. 버냉키가 이 오바마가 버냉키를 FRB 의장으로 소개를 하고는요. 물러서서 이렇게 마치 그 신하처럼 이렇게 시립하고 있는 모습이 있었습니다. 제가 그걸 멈추고 뭐라고 했는지 아십니까? 그때 이 모습 보십시오. 이건 전형적인 신하의 모습입니다. 이 주가 오바마가 버냉키를 임명하는 것 같지만 버냉키가 오바마보다 급수가 더 미칩니다. 버냉키가 훨씬 더 오바마보다 높습니다. 제가 그렇게 지적을 해드렸습니다. 기억나십니까? 그게 지금 증명돼요. 그게 증명돼요. 지금 어떤 분들이 오바마가 적그리스도다라고 얘기를 하는데 웃기는 소리입니다. 오바마는 한순간에 훅 부면 날아갈 아무런 실권이 없는 헛수학입니다. 헛수학. 오바마는 얼굴만 아닙니다. 이 얼굴은. 아무런 힘이 없습니다. 지금. 배우입니다. 배우. Well, that's sad. It is, but everybody is an Let me actor. back up here. You're telling me the president is just an actor, just somebody to play a role and don't get in our way. You're really not the president. You say you are, but you're not. What I'm trying to say is that those presidents of ours who refused to go along with these crooks' agenda got murdered. All of them. And so there's a little bit of leeway, and they're doing what they can. And don't forget, we have to play our part, which is we have. 여러분들은 그 미국의 대통령들이 지금 살해당한 대통령 2명을 알고 있을 겁니다. 존 F 케네디하고 링컨, 아브라함 링컨. 그러나 여러분 화폐 전쟁 1편을 보면요, 그 서두에 미국의 대통령이 얼마나 많이 살해됐는지가 그 이름들하고 명수가 나옵니다. 굉장히 많이 살해당했어요. 기회가 되면 보시기 바랍니다. 굉장히 많이 살해당했어요. To admit that we have been bamboozled, and we're not going to be bamboozled anymore, and we will then take back what's ours. We won't let the crooks continue to rob us. But this is We've got a going to be role to painful. play. This is going to be a painful process. I mean, they're going to come out and say, "Oh, you want your accounts insured? Well, you have to take a bail-in. You want your." I mean, this is what they're going to say. This is what they said over in. That is only, Greg, if we stick and look at. We've got to follow the money and figure out where it's going and say, okay, that's our money, that's not your money. 그리고 여기에 보면요, 제가 지금 시간이 없어서 지금 할 게 많아서 지금 이분이 이렇게 얘기합니다. 미국인들이 내는 그 세금이 60%가 바티칸으로 가고 있다. 아무도 그것을 보도하지 않는다. 그렇게 얘기하고 있고요. 그리고 끝부분에 We're fighting about love. We're fighting here. And if you then think about the people that we are entrusting to be our spiritual leaders, who are actually doing the opposite, they're heading all of the spy agencies of the world and bamboozling all of us. 지금 바티칸이 모든 세계의 스파이 정보를 다 관리하고 있다는 Down 겁니다. to granular level, down to the street level, down to the individual level. Could there be bail-ins? Could people lose their insured deposits? Could people lose money? Could the stock market crash? No, Is that's anything not going to what we're happen? dealing with. That's not what we're dealing with. What? No, that's not what we're dealing with. We're dealing with whether we continue as humanity and have an earth or whether we blow ourselves up. That's what we're dealing with. 자, 지금도 이 두 사람이 확연한 그 인식 차이를 볼 수 있습니다. 이 사람은요, 정말 뭘 모르는 겁니다. 주식 무너지는입니까? 이거에 모든 마음이 뺏겨있는 겁니다. 근데 지금 이 모든 것을 아는 이 카렌은요, 지금 뭐라고 합니까? 주식 붕괴하는 거 따위가 문제가 아닙니다. 부동산 거품 붕괴하는 거 그따위 문제가 아닙니다. 문제는 뭐냐면, 고민이 되는 문제는 뭐냐면, 우리가 완전히 거지가 되는 거야. 그래서 과연 살 수 있나, 살 수 없나? 지금 그걸 고민해야 된다. 주식시장 붕괴 같은 것은 일도 아니다. 그렇게 얘기합니다.
자, 여기까지 보고요. 불을 켜주시고요. 자, 여러분들에게 제가 왜 이 배경을 설명을 해드렸냐면요. 그래야지 이제 제가 하는 말에 대해서 여러분들이 좀 더 이해를 할 수 있습니다. 지금 보셨듯이 다국적 기업들 그리고 전 세계를 쥐락펴락하는 모든 은행들이 다 하나입니다. 우리는 골드만삭스 따로, 체스맨해튼 따로, 뱅크 오브 아메리카 따로 이렇게 따로따로 뉴욕은행 따로 이렇게 보고 있는데 그러나 그들이 하나라는 겁니다. 이게 왜 중요하냐면요. 지금 세계 경제는 2008년 서브프라임으로 인해서 망가져가고 있습니다. 중국이 왜 이렇게 어렵습니까? 2008년 서브프라임을 극복하기 위해서 엄청난 양의 돈을 풀었거든요. 빚내가지고 그렇게 지금 중국이 건실한 거거든요. 그게 이제 그 화살로 돌아와서 다시 망하고 있는 건데 어쨌든 2008년 서브프라임이 터지기 전에요. 이 스페인을 여러분 좀 아셔야 되는데요. 이걸 이해를 좀 하셔야 됩니다. 스페인이요. 이 해안가를 이렇게 쭉 따라서요. 400km나 되는 해안가를 쭉 따라서요. 서울에서 북한 거리죠. 그 절경입니다. 절경. 이게 파워포인트가 없네. 이게 스페인입니다. 지도라고 생각해 봅시다. 그럼 400km가 해안가입니다. 이렇게. 2008년 서브프라임이 터지기 전에요. 굉장히 많은 유동성으로 인해 가지고요. 여기다가요. 이 400km를 따라 가지고요. 별장을 호텔을 쫙 졌습니다. 스페인. 그렇게 지게 만들었습니다. 그리고는 2008년 서브프라임 터트리고는요. 이 400km 스페인이 그래서 무너지는 겁니다. 이 건축붐 때문에. 의도적으로 이렇게 집을 짓게 하고 호텔 짓게 하고 막 부동산 건축 막 투기 막 일으키고 해놓고 갑자기 유동성을 축소해가지고요. 돈줄을 꽉 재니까요. 이거 어떻게 합니까 이거. 여러분 스페인 살 수가 없습니다. 그리스 마찬가지입니다. 자, 제가 무슨 말을 하냐. 이처럼 모든 이 경제 위기를 휘청거리게 한 2008년 서브프라임을 터뜨리게 한 그 핵심 세력들이 바로 골드만삭스, 체스맨해튼, 그리고 뱅크 오브 아메리카, 뉴욕은행 이런 다국적 기업과 그리고 이 은행가들이라는 겁니다. 근데 그들이 하나라는 겁니다. 하나. 그들이 한 몸뚱이라 FRB도 걔네들 거거든요. 여러분 FRB를 오해하시면 안 되는데요. FRB는 여러 개의 미국의 그 은행들이 연합해서 만든 단체입니다. 개인 사금융입니다. 개인 사기업입니다. FRB는. 미국의 중앙은행이 아닙니다. FRB의 실질적인 주인은 뉴욕은행 총재다. 그런 말이 있습니다. 어쨌든. 제가 뭘 여러분께 말씀드릴 거냐면 2008년 서브프라임은 지금 많은 언론들과 여러분들이 얘기하는 것처럼 어떤 잘못된 우리가 지난번에 봤던 어떤 그 영화 최근에 영화 뭐 봤죠 우리가? 그거 말고요. 이거에 관계된 우리 인사이드 잡. 거기 보면 인사이드 잡에 때 이렇게 결론을 내립니다. 이 돈에 대한 탐욕이 오늘날 이것을 불러왔다. 인사이드 잡도요. 물론 싫어하지만요. 그것을 잘못된 방향으로 이끌어나가는 그렇게 올바른 영화는 아닙니다. 돈에 대한 탐욕이 오늘날 서브프라임을 몰아온 게 아니고요. 바로 뉴오더가 세계를 붕괴하기 위해서 대리칩을 이 땅에 나타내는 전자화폐를 나타내기 위해서 어차피 현금 사회는 무너져야 되기 때문에 그래서 그 사회를 만들려고 의도적으로 기획하고 디자인했던 것이 바로 양적 완화라는 겁니다. 이 서브프라임 사태 2008년 금융위기라는 겁니다. 그게 진짜 핵심입니다. 그게 본질입니다. 자, 그러면 이제 뭘 제가 여러분들에게 말씀드릴 거냐면요. 그렇다면 지금
시중에 회자되고 있는 양적 완화 축소가 어떤 의미일지를 여러분들이 이제 알아야 된단 말입니다. 한국의 어떤 전문가들은 정신없이 이렇게 얘기합니다. 양적 완화가 오히려 한국 경제에 도움을 줄 수 있다. 아, 정말 기가 차지도 않네요. 그래서 멱살잡이 하고 싶은 그런 말을 하고 있는데요. 자, 양적 완화는 뭐냐면 너무나 많이 제가 설명했으니까 이게 잘 이해가 안 되는 분들은 이게 계속 시리즈로 계속 지금 이어오는 겁니다. 이해가 안 되는 분은 제 저번 계속 마지막에 지금 24, 23호를 경제 부분을 들으세요. 지금 다시 할 시간이 없어요. 자, 양적 완화가 종료되면 과연 어떻게 될 것인가입니다. 대한민국의 운명이. 2008년 서브프라임이라는 것을 막기 위해서 양적 완화를 시작했답니다. 쇼입니다. 웃기는 소리 하는 겁니다. 지들이 2008년을 만들어 놓고 웃기는 소리 하는 겁니다. 양적 완화가 뭔지 얘기 안 하겠습니다. 자, 양적 완화가 종료되면 이런 문제가 이제 터지게 됩니다. 여기 보시면 알겠지만 가계부채, 기업부채, 정부부채, 자영업, 하우스포, 건설 피해부 대출 이런 것들에 대한 문제가 이제 본격적으로 발생하게 되는데요. 왜 발생하게 되냐? 바로 금리 때문입니다. 여러분 경제는 금리를 모르면요. 경제를 안다고 하시면 안 돼요. 실례로 여러분 반값 등록금 얘기하시죠? 반값 등록금을 지금 이런 거 얘기하면 안 돼요. 지금 갈 길이 바빠요. 무슨 말이냐? 금리를 시중에서 0.1%, 0.25% 이렇게 인상하고 내리고 그런다고 하죠. 0.1%, 0.25% 그 수준만 갖고도요. 우리는 한두 명이 아니고 몇천만 명이잖아요. 예, 그 재원들 합하면요. 반값 등록을 그냥 실현할 수 있는 거예요. 금리가 그렇게 무서운 거예요. 0.1%, 0.2%가. 장난이 아니야. 근데 5%, 6% 올라버리면 맛이 쭉 가요. 금리가 그렇게 무서운 거다. 자, 양적 완화가 이제 종료한다고 합니다. 그러면 금리가 뜁니다. 우리나라 금리가. 자, 왜 그런지 요거는 다시 제가 설명을 하고 그리고 금리가 올랐을 때 지금 현재 우리 기초체력이 어떤지 어떤 일이 있을 것인지 제가 차근차근 설명을 좀 드리겠습니다. 자, 지금 현재 미국 금리가 예를 들어서 0%라 이겁니다. 예를 들어서 1%라 이겁니다. 그러면 저금리지 않습니까? 그 저금리에 달러를 빌려가지고 왜냐면 1%니까 거기다 예금해봤자 이자가 안 나온단 말입니다. 그러니까 많은 사람들이 저금리에 달러를 빌려가지고 금리를 많이 주는 신흥국들, 우리나라나 태국이나 이런 신흥국들, 브라질이나 이런 데다가 금리를 많이 주니까 투자를 합니다. 그러면 미국에다가 저금했을 때는 1% 받는데 다른 데 하면 7, 8% 주니까 얼마나 그 이득입니까? 그걸 달러 캐리 트레이드라고 합니다. 언론에서 많이 좀 캐리 트레이드 이런 거 보셨죠? 그렇게 해서 이제 열심히 수익을 보고 있는데 양적 완화를 종료한다는 겁니다. 미국이 양적 완화를 종료하면 미국이 금리가 뛸 수밖에 없습니다. 미국의 금리는 지금 현재 미 국채 10년물에 고정 이렇게 비율돼서 나타나고 있는데 왜 미국이 양적 완화를 종료하면 금리가 뛰는지 지금 설명 못합니다. 궁금하신 분들 좀 우리 회복기 오프라인 계속 들어보신 분들은 알 겁니다. 궁금하신 분들은 들으세요. 어쨌든 미국 양적 완화를 종료하면 금리가 뜁니다. 금리가 뛰면 어떻게 되겠습니까? 저가로 달러를 내가 빌렸다면 1%의 돈을 빌린 겁니다. 그리고 다른 데 투자한 겁니다. 근데 미국의 금리가 뛰기 때문에 내가 빌린 돈에서 얘는 1%만 이자를 내면 됐는데 이제 6%, 4% 이자를 물어야 되는 거예요. 그러니까 더 많이 물기 전에 빨리 여기서 이익을 실현하고 신흥국에서 그 돈을 갖고 와서 내가 빌린 달러를 갚아야 될 거 아닙니까? 그러면 지금 현재 신흥국들은 저가의 돈이 들어와가지고 그걸로 주식 파랑도 일어나고 그걸로 부동산도 지금 돈이 시중에 돈이 도니까 그렇게 그 돈으로 인해가지고 잘 먹고 잘 살았다 이겁니다. 쉽게 말해서. 근데 이게 한순간에 미국의 금리가 오르면서 한순간에 빠져나갈 것 같으니까
이게 한순간에 빠져나가면 주식시장이 왕창 붕괴되고 부동산이 왕창 꺼질 것 같은 거예요. 이걸 막으려면 어떻게 되겠어요? 금리를 더 주는 겁니다. 금리를. 이전에 7% 줬는데 야 10% 줄게. 지금 미국이 지금 1%에서 3%를 올렸어? 그 2% 내가 보존해 줄게. 아니 더 줄게. 4% 줄게. 돈 빼가지 마. 이런 식으로 막아야만 되는 겁니다. 신흥국은 방어를 해야 되는 겁니다. 그래서 신흥국의 금리가 오를 수밖에 없습니다. 즉 이와 같은 현상이 우리나라에도 똑같이 벌어지는 겁니다. 똑같이. 지금 우리가 예를 들어서 미국 금리가 1%고 우리가 3%다. 예를 들어서 그 미국 어떤 그 국제 투자자들이 그 저가를 빌려가지고 우리나라에 투자했다 이겁니다. 근데 빼갑니다. 그 돈 때문에 주식이 화랑이 됐어요. 부동산도 떴어요. 이거 막으려면 우리나라도 어떻게 됩니까? 야, 더 줄게. 빠져나가지 마. 이자 더 줄게. 금리를 올려버리는 겁니다. 자, 그럼 금리를 올리면 이런 문제들이 발생하게 됩니다. 가계부채나 기업부채나 정부부채나 자영업자나 하우스코나 건설 크레딧. 이제 이거 여러분에게 말씀드리겠습니다. 이걸 말씀드리겠습니다. 제가 써놓은 글입니다. 김관훈의 경제 이야기라고 지금 다음, 미디어 다음, 그리고 네이트, 그리고 줌, 포털사이트, 새 포털사이트의 김관훈의 경제 이야기라고 좀 연재가 되고 있습니다. 거기에 써놓던 글이고요. 대한민국의 실체를 여러분들에게 말씀드리겠습니다. 가계부채가요, 2,000조입니다. 왜 2,000조인지 말씀드리겠습니다. 기업부채 1,200조, 국가부채 공기업 포함해서 1,500조입니다. 작년에 워싱턴 포스트가 한국이 심각한 가계부채로 유럽 재정위기 같은 최악의 시나리오에 직면할 수 있다고 경고를 담은 기사를 보도한 적이 있습니다. 앞서서 OECD와 무디스도 한국의 가계부채가 스페인, 그리스보다 심각하다라고 경고한 바 있습니다. 자, 일단 기본적으로 한국의 가계부채는 1,000조라고 알려져 있는데요. 1,000조라고 알려져 있는데 이는 가처분 소득 대비 155%입니다. 잘못된 통계입니다. 가처분 소득, 제가 설명했었죠. 내가 수입이 있습니다. 그 중에 내 마음대로 쓸 수 있는 돈. 그 대비 부채가 155%다. 내 마음대로 할 수 있는 돈을 다 빚 갚는데 써도 다 못 갚는다. 그 얘기입니다. 155%라는 것은. 예를 들어서 가처분 소득 대비 100%, 그 뜻입니다. 그 뜻입니다. 내가 마음껏 쓸 수 있는 돈을 그냥 다 빚 갚는데 써도 다 못 갚는다. 그런 인데요. 155%가 아닙니다. 아닙니다. GDP 대비 300%가 넘습니다. 왜 그런지 말씀드릴게요. 이거는 거의 유일무이합니다. 세계에서 유일무이합니다. 여러분, 우리나라는 전세 시가총액이 900조가 있습니다. 전세 시가총액이. 지금 가계부채 1,000조. 전세금 합해야 됩니다. 그럼 2,000조입니다. 2,000조. 왜냐? 전세 빚 아닙니까? 자, 우리 어디 갔어요? 시환형제. 도망갔네. 시환형제가 집주인입니다. 세를 줬어요. 그거 세입자가 달라고 그러면 이러면 됩니까? 아니죠. 줘야 됩니다. 빚입니다. 빚. 시환형제라는 가게가 갖고 있는 빚이 되는 겁니다. 따라서 전세 시가총액은요. 빚입니다. 정확하게 빚입니다. 그러면 가계부채는 2,000조가 됩니다. 한국 가계부채. 2,000조면 GDP 대비 300%를 넘기는 겁니다. 엄청난 겁니다. 엄청난. 자, 이런 상황에서 이렇게 유례를 찾기 힘들 정도의 비폭탄을 안고 있는 상황에서 금리가 뛰면 어떻게 될 것 같습니까? 가계부채가 지금 GDP 대비 300%를 넘기고 있는데 금리가 뛰어버리면, 아니, 가처분 소득 대비 300%를 넘고 있는데 금리가 뛰어버립니다. 가처분 소득이란요, 수입에서 세금 빼고 그리고 이자를 빼는 겁니다. 근데 그 이자가 금리가 뛰면 올라가죠? 그래버리면 가처분 소득은 더 쪼그라듭니다. 그랬을 때 가계부채가 안 터질까요? 여기저기 파산하게 될 겁니다. 줄 파산하게 될 겁니다. 그런 위기가 있습니다. 또 하나, 기업부채가 있습니다.
지난해 1분기 기준 국내 기업 부채는요, 1200조 원 규모로 잠정 집계됐습니다. 한국은행이 잠정 집계한 작년 명목 GDP 1237조 1천억 원에 근접했다. 여러분, 이게 왜 중요하냐면요. 이 OECD 회원국의 기업 채무 비율 위험 마지노선이 GDP의 90% 수준입니다. 아니, GDP의 90% 수준을 넘어서면 위험군으로 분류하고 있습니다. 자, 다시요. 지난해 한국은행이 잠정 집계한 대한민국 GDP는요, 대략 1200조입니다. 근데 우리나라 국내 기업들이 가지고 있는 빚은요, 역시 1200조입니다. 100%입니다. 그런데 GDP가, OECD 국가가 기업의 채무 비율 위험 마지노선이 GDP의 90%를 넘으면 위험군으로 분류한답니다. 무슨 말입니까? 한국 기업은 이미 위험군을 초과했다는 것입니다. OECD 국가에서 정한 위험군을 초과했다는 것입니다. 여러분들이 뉴스에서 연일 보는 대기업들의 보유 부동산 처분, 그게 이것과 관련이 있는 기사입니다. 돈이 없는 겁니다. 자, 여러분, 회사채 신속 인수제라는 거 들어보셨습니까? 이게 2001년도 잠시 1년 동안 했다가 폐지된 건데요. 2013년 7월 달에 정부가 이 신속 인수제를 다시 부활시켰습니다. 이게 뭐냐면, 어떤 기업이 무너질 때 그 기업이 회사채를 발행해가지고, 그냥 좀 읽어드릴게요. 회사채 신속 인수제란 지난 2001년에 1년간 한시로 도입한 제도로 회사채 시장 등이 얼어붙어 제대로 작동하지 못할 경우 자금난에 처한 기업들의 만기도의 회사채를 산업은행이 80%까지 인수해주는 제도다. 아, 주무시면 어떡해요. 졸리시면 밖에 나가세요. 여러분, 제가 굉장히 중요한 거 하는 거예요, 여러분. 여러분 지금 그지 된다는 거 제가 말씀드리는 거예요. 이걸 알아야 살 거 아니에요, 알아야 살 거 아니에요. 이제 조만간에 완전 깡통 차요. 이걸 아셔야 돼요. 자, 이거 이해 안 되시잖아요, 신속 인수제. 자, 예를 들어서 우리 시환 형제가 기업을 한다 이거예요. 기업을 하는데 돌아올 만기가 100억이에요. 그 만기를 제가 회사채를 발행을 해야 되는데 안 사주는 거예요, 회사채를. 누가 돈을 안 빌려주는 거예요. 우리 기업이 어려우니까 이거를 산업은행이 80%를 사주겠다는 거예요. 간단하게 이거예요. 너는 20%만 돼. 어떻게든 마련해봐. 즉 좀비 기업이란 말입니다. 회사채 신속 인수제를 하지 않으면 살 수 없는 기업은요, 이미 다른 데서 외면당한 좀비 기업인 거예요. 근데 이걸 국가가 사주겠다는 거예요. 80%를 내서. 그리고 그거는 누구한테 떠넘겨요? 국민 세금으로 놓겠다. 그게 간단하게 이 내용입니다. 신속 인수제 부활이. 즉 신속 인수제를 부활했다는 것은요, 지금 대한민국 기업이 엄청나게 위험하다는 거예요. 그래야만, 이런 비상사태로 해야지만 기업이 살 수 있을 정도로, 그리고 그 데이터를 제가 갖고 있어요. 어떤 기업들이 어떻게 해서 지금 모면하고 있는지. 굵직굵직한 대기업들이에요, 여러분. 어쨌든 이렇게 기업이 지금 어려운 상황인데, 이런 상황인데 금리가 오르면, 여러분 회사채도요, 금리예요, 금리. 지금 이 신속 인수제를 해야 되는 회사 중에는요, 금리를 25%, 회사채 금리를 20% 막 주는 회사도 있어요, 기업도. 그렇게 줘야 돼요, 위험률이 높으니까. 이것도 이해하셔야 되는데요.
위험한 기업일수록 금리를 많이 줘야지 살 거 아니에요, 사람들이. 자, 내일 당장 무너지는 기업이에요, 내가. 근데 금리 내가 5% 준다는 거예요. 내가 짱짱한 기업이에요. 위기도 없고, 자본도 튼튼하고, 근데 금리 5% 준대요. 여러분 누구 거 사시겠어요? 짱짱한 기업 거 살 거 아니에요, 위험 없는 거. 따라서, 막 비실비실한 기업들은요, 그 회사채를 팔려면요, 금리를 너 그래도 우리 위험하니까 리스크 많이 줄게. 리스크, 수익으로 감싸. 20% 줄게. 얘네 5%밖에 안 되잖아. 그거 먹어가지고 어떻게 살겠어. 투자는 우리 한 방에 화끈해야지. 그렇게 해서 꼬시는 게 바로 금리 많이 줘서 꼬시는 거예요. 이자 많이 줄게. 우리 거 사줘. 이거라고요. 자, 이런 기업들이 많다는 거예요, 지금. 회사채. 근데 금리가 뜨면 회사채 금리도 동반 상승하는 거예요. 기존에 5%씩 줘도 괜찮은 그 기업들이요, 8%, 막 7%, 10% 이렇게 줘야지 조달이 되는 거예요. 기업들은 미치는 거예요. 금리로 회사채 시장이 완전 깡그리 미쳐버립니다. 그래서 지금 그 금리 오르기 전에 회사채를 이렇게 발행하려고 막 애를 쓰는 거예요, 기업들이 지금. 이해가 되시는지 모르겠어요. 제가 지금 정말 최대한 쉽게 설명하려고 지금 무진장 애를 쓰고 있거든요. 잘 좀 들어주십시오. 주무시면 밖에 나가시고요. 자, 이것뿐만이 아닙니다. 정부 부채 봅시다. 정부 부채. 자, 기획재정부가 지난 14일 정부와 비금융 공기업의 빚을 모두 합친 우리나라 공공부채가 821조 원에 이른다고 발표했습니다. 그런데 여기에요. 국채, 공사채권 물량 134조, 금융 공기업 채무 빠져 있고요. 앞으로 돌아올 공무원, 군인 연금 지급 부담 437조 빠져 있고요. 민간 기업이 못 갚으면 정부가 떠안아야 하는 보증 채무 146조가 모두 다 빠져 있습니다. 여러분, 쇼한 겁니다. 무슨 OECD 기준, 쇼입니다, 쇼. 새빨간 거짓말. 이거 다 합쳐야 됩니다. 실질적으로, 정부 빚입니다. 그러면요, 1,500조. 지금 일본이 GDP 대비 빚이 2배라고 알고 계시죠? 그래서 지금 허덕이고 있습니다. 거기에 근접한 빚이 우리나라. 여러분, 일본은요, 가계부채는 없어요. 일본 가계는 부자라고요. 일본은 정부가 문제죠. 가계는 튼튼해요. 우리는요, 가계도 거지고요, 기업도 거지고요, 정부도 거지. 정말 우리나라는 총체적인 딜레마예요, 지금. 금리 한 방이면요, 그냥 아수라장이 돼요, 우리나라는. 금리 한 방이면. 여러분, 뉴스에서 어제 웃기대요. 부동산 분양시장 활개 막 이런다고. 청약 제가 그 뉴스 보다가요, 진짜 배꼽을 잡고 제가 웃을 뻔했어요, 배꼽을. 여러분, 전 세계에서 제일 경제가 위험한 나라가 바로 우리나라예요. 통계적으로. 그게 대한민국의 실체예요. 여러분들이 그러면 한번 합해봅시다. 가계부채 2,000조, 기업 1,200조, 정부 1,500조, 합하면 약 5,000조입니다. 여러분, 5,000조에 5%다, 이자가. 그럼 얼마입니까? 우리 회계사, 5,000조에 5%. 250조요? 그런가요? 1년에 250조를 갚아야 되는 겁니다. 5%. 그게 10%, 15%가 되면 어떻게 될 것 같습니다. 대한민국 GDP 꼴랑 1,000조 조금 넘습니다. 1년 동안 모든 재와 용역을 다 합쳐. 이게 꼴랑 1,000조입니다. 1,000조에서 5%면 250조를, 그러니까 대한민국 살림이 1,000조인데 1년에 갚아야 될 빚이 250조라면 미쳐버립니다.
다시 강조하겠습니다. 대한민국 1년 GDP가 대략 1000조, 1200조, 계산하기 편하게 1000조입니다. 그런데 정부, 기업, 가게 다 합쳐가지고 빚이 5000조입니다. 5%면 1년에 갚아야 될 이자만 250조입니다. 근데 1000조입니다. 1년에 수입이, 말하지 맙시다. 더 말하면 이게, 아무것도 할 수 없는, 그냥. 근데 미국이 금리를 올리면, 한국은요, 지금 4%, 5% 그게 되는 것 같은데, 시중은행 금리가. 예, 깜깜합니다. 깜깜합니다. 5천조에 5% 했을 때 250조라는 것만 기억하십시오. 그것만 기억하셔도 됩니다. 그것만 기억하셔도 됩니다. 그냥 줄 파산나는 겁니다. 현실입니다. 현실. 대다수의 제도권 밖 경제 전문가들은 이미 임계점에 도달한 한국 가계부채 문제는 대변수가 금융권에 충격을 가하는 순간 걷잡을 수 없는 대폭발로 이어질 것이라고 전망하고 있습니다. 예, 제도권 전문가들은요, 이런 거 얘기 안 합니다. 괜찮다, 펀더멘털 괜찮다, 기초체계 괜찮다, 이런 정말 귀신 씨나라 까먹는 소리 하고 있습니다. 근데 이게 무슨 뜻입니까? 귀신 씨나라 까먹는 소리가? 정확하게 무슨 뜻입니까? 귀신이 뭘 까먹는 소린가요? 사각. 나는 그거 쓰면서도 정확한 뜻을 모르겠네. 대충, 그러니까 어떤 상황에서 쓰는지는 알겠는데 그 의미 갖고 있는 정확한 뜻은 모르겠네요. 씨나락이 뭐지? 씨나락이? 그걸 까먹는 소리일 텐데, 씨나락을 까먹는. 벽신가요? 그럼 귀신이 그거 이러면서 까먹는 소리인가요? 그렇구나, 그 소리구나. 예, 제도권 전문가들이 지금 귀신 씨나락 까먹는 소리 하고 있나. 굉장히 아주 심각한데. 자, 문제는 비제도권 경제 전문가들이 얘기한 것처럼 대외 변수가 작용하면 한순간에 경제가 무너집니다. 대외 변수. 그게 뭘까요? 세 가지입니다. 아베노믹스 실패. 둘째, 중국 경제 경착륙 혹은 중국 경제 침몰. 마지막 세 번째가요, 바로 양적 완화에 따른 미국의 금리 인상입니다. 이 중에 하나만 대한민국 경제에 들이닥쳐도요, 대한민국 경제는 그걸로 그냥 파산 지경에 이룰 수 있습니다. 문제가 뭐냐? 지금 그 세 개가 한꺼번에 몰아닥치려고 한다는 거예요. 아베노믹스가 이제 4월에 소비세 인상을 기점으로 해가지고요, 이건 지금도 이미 실패라고 전문가들은 얘기하고 있습니다. 그러나 더 확연히 실패라는 것이 눈에 보여지게 될 것입니다. 그리고 우리나라와 중국 경제는요, 속된 말로 우리가 중국 경제에 목이 메어져 있습니다. 목줄이, 중국 경제가 우리 목줄을 확 틀어잡고 있습니다. 아시겠지만 올해 우리나라 대여 무역 그 100% 중에서 중국이 차지하는 비율이 30%를 넘었습니다. 3분의 1입니다. 3분의 1. 이런 상황에서 쉽게 말해 우리가 중국에 수출해가지고 그냥 그래도 근근히 이렇게 버티고 있는데, 이런 중국이 경제가 무너지게 된다면 한국 경제는요, 그냥 동반해서 무너지게 됩니다. 제가 이 두 번째 핵심으로요, 그걸 여러분들에게 지적해 드릴 겁니다. 중국의 위기. 여러분, 중국의 4대 위기가 있습니다. 4대 위기. 이것도 제가 다 기사 써놓은 건데요. 중국의 경제 내관 4가지는 이겁니다. 첫째, 막대한 부채입니다. 중국 기업의 막대한 부채. 두 번째, 그림자 금융입니다. 세 번째, 지방정부의 부채입니다. 네 번째, 부동산 거품입니다. 다 들어보시면 알겠지만요, 북한이나 우리나 도찐이 개찐입니다. 둘 다 위험합니다. 둘 다 위험합니다. 먼저 중국 기업의 막대한 부채에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 이거는 기사 제목이 중국 경제 핵폭탄이 한국을 조준했다입니다. 역시 제가 쓴 기사고요.
영국 로이터 통신에 따르면 지난해 연말까지 중국 기업의 부채가 12조 달러, 일경 2,800조 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 일경이 어느 정도인지 모르죠? 그 감이 안 오죠? 일경 2,800조랍니다. 이게 어느 정도냐면 세계에서 가장 많은 빚을 지고 있는 미국 기업이요 12조 9천억 달러인데요. 거기에 근접한 수준입니다. 여러분, 미국 GDP와요 중국 GDP는 아직도 차이가 많이 납니다. 아직도 많이 납니다. 미국 GDP는 어쨌든 지금 독보적입니다. 아직까지. 거기에 따라올 수 있는 나라가 지금 없습니다. 예를 들어보면 미국 GDP가 있고요. 중국과 일본과 영국을 합쳐야지 미국 GDP만큼 됩니다. 미국 굉장한 나라입니다. 그런 나라가 지금 휘청휘청하고 있는 건데요. 어쨌든 그렇게 GDP가 많이 차이 나는데 기업 부채는 거의 동률입니다. 얼마나 중국 기업이 지금 빚이 많은지 단적으로 알 수 있는 거예요. S&P는 올해나 내년 중국 기업이 미국 기업 부채의 규모를 앞지를 것으로 전망하기까지 했습니다. 왜 중국이 위험한지를 단적으로 보여주는 통계라 하겠습니다. 근데 여러분 문제는 상승률입니다. 이 상승 속도입니다. 중국 기업의 최근 부채 상승률은 사상 유례가 없는 수준으로 2008년 12월부터 2013년 9월까지 총 부채는 260%가 상승했습니다. 쭉쭉쭉쭉 올라가는 거예요. S&P 크리스토퍼 리 국장은 유동성 병색으로 기업의 차입 비용이 오름에 따라 부도가 늘어날 수 있다고 전망했습니다. 자, 지난 2월 10일 월스트리트 저널이요. 중국 기업의 자금 조달 비용이 크게 늘면서 수익 악화에 이어 디폴트 우려가 커지고 있다고 경고했고요. 주하이빈 JP 모간 이코노미스트는 중국 금융권이 가장 두려워해야 하는 것은 중국 기업의 막대한 부채, 그 다음이 그림자 금융, 지방정부 부채의 순이다라고 지적했습니다. 중국 기업들 디폴트가요, 연달아서 나타날 것이다 라고 전문가들이, 이 제도권에 있는 전문가들조차 그렇게 지금 이야기를 하고 있습니다. 심각한 겁니다. 아까 말씀드렸듯이 낭중지추인 겁니다. 막을 수가 없게, 너무나 뾰족해서 이제 터져 나올 수밖에 없게 그렇게 중국 경제가 침몰해 가고 있다는 증거입니다. 그것도 반복하지만 우리나라는 중국의 목줄이 틀어잡힌 그런 상태입니다. 이런 상황에서 중국이 침몰하면 아까 말씀드렸죠. 5천조입니다. 우리나라 빚. 그냥 가라는 겁니다. 가라는 겁니다. 그리고 이 중국의 첫 디폴트가 여러분 발생했죠. 지난 7일 중국 회사채 시장에서 사상 첫 디폴트가 일어났습니다. 자, 이것도 제가 쓴 기사인데요. 중국에는요, 좀비 기업이 아주 많습니다. 좀비 기업. 좀비 기업이 뭔지 아십니까? 제가 글 써놓은 걸 읽어보시면 알 텐데요. 회생 가능성이 없이 정부나 채권단의 지원으로 간신히 파산을 면하고 있는, 그냥 산소호흡기 끼고 살아가고 있는 기업들이요, 중국에는 아주 많습니다. 아주 많습니다. 중국 증시 상장 비금융 기업 가운데 자기 자본 대비 부채 비율이 200%가 넘는 기업은 현재 256개. 이런데 이는 지난 2007년에 163개사에서 57%나 증가한 수치입니다. 또한 중국과 홍콩 상장 비금융사의 부채는 총 1조 9,800억 달러로 2007년 말 6,070억 원에 비해 3배 이상 늘은 겁니다. 이 중 63개사는 부채 비율이 이미 400%를 넘었고 마이너스 수익률을 기록한 것도 351개사에 달하고 있습니다. 엄청난 수의 중국 기업들이 지금 부도 위기에 직면해 있다는 겁니다. 그래서 전문가들은요, 이 중국 기업의 이런 그 위기를, 회사채 시장의 위기를 보면서요,
제2의 2008년 금융위기를 촉발했던 베어 스턴스 사건이라 할 것 같다. 그렇게 지금 이야기하고 있습니다. 2008년 금융위기에 처음 단초를 제공한 것이 바로 이 베어 스턴스 사거든요. 그게 무너지면서 리먼 브라더스 파산하면서 2008년 금융위기가 왔거든요. 지금 딱 그 짝이다. 그렇게 분석하고 있습니다. 자, 왜 그랬냐면, 왜 이렇게 잠재적인 신용 위험이 커졌냐면, 서브프라임 때문입니다. 2008년 금융위기 때문입니다. 중국의 잠재적인 신용 리스크는 2007년부터 2008년 미국 금융위기의 충격을 피하려고 공격적인 통화 완화 정책을 단행한 데서 비롯됐다라고 전문가들은 한 목소리로 지적하고 있다. 이를 계기로 중국 기업은 물론이고 지방정부의 무분별한 레버리지가 성행했고 이른바 그림자 금융도 몸집을 확대했다. 말이 어렵죠? 쉽게 말해 빚내서 살았다는 겁니다. 중국 기업들이 빚냈습니다. 중국 정부가 돈을 왕창 풀었습니다. 살리겠다고. 일본과 똑같습니다. 일본이 잃어버린 20년을 맞는 것과 지금 중국이 하는 행동이 똑같습니다. 구조조정을 해야 되는데 그냥 돈으로 메꿨대요. 돈으로. 그래서 더 큰 재난을 지금 맞고 있다. 다 그렇습니다. 어려울 때 여러분 정말 알뜰해서 살려고 이를 악물고 그래야지 그나마 살 가능성이 있죠. 어렵다고 막 신용카드 빌리고 여기 대출 받고 막 그럼요 빚을 불러가지고 결국 그냥 죽음의 길로 가는 겁니다. 똑같습니다. 여러분 원리가요. 이 중국이나 뭐 어떤 그 기업이나 이렇게 개인이나 다 똑같습니다. 원리는 다 똑같습니다. 그게 몸집이 크냐 작으냐일 뿐이죠. 원리는 다 똑같습니다. 현재 중국은 연쇄 디폴트의 위기를 통과 중이다. 중국 신용평가사 차이나 청신 인터내셔널의 장인재 부 제너럴 매니저는 올해 돌아올 만기가 많다고 경고하고 있으며 데이비드 추이 보아 투자 전략가는 차오리의 디폴트로 즉각적인 신용 경색 상태가 일어나지 않더라도 연쇄 반응은 발생할 것이다. 금융위기 당시 리먼 브라더스의 붕괴에도 1년이 걸렸다. 지금 이 사람들이요, 전문가들이 2008년 서브프라임 위기와 이 중국의 위기를 같은 선상에서 지금 보고 있는 겁니다. 전문가들. 자, 두 번째 제가 그림자 금융 할게요. 이해가 안 되시면 계속 들으세요. 그리고 지금 제 이 경제 설교는요, 거듭반복하지만 마지막에 지금 1호부터 계속해서 이렇게 연달되는 거예요. 계속해서 연결되는 거예요. 그러니까 이해가 안 되시면 지난 설교들을 여러분 계속 들으셔야 돼요. 뭐 답이 없습니다. 지금 이걸 다 하려면 한 3, 4시간 가까이 제가 해야 되는데 벌써 지금 제가 다리가 막 후들거리는데 안 됩니다. 할 수 없습니다. 여러분들이 공부하십시오 따로. 자, 중국 그림자 금융 터지면 재앙. 이것도 제가 쓴 기사입니다. 자, 그림자 금융이 어느 정도냐면 파이낸셜 타임즈 FT는요 15일 그림자 금융이 지난해 중국 대출 시장에서 차지하는 비중이 역대 최대 규모인 30%에 달한다라고 합니다. 이 그림자 금융은요 도대체 얼마인지 정부도 알 수 없는 겁니다. 당연히 관리가 안 되죠. 정부가 어떻게 관리하겠어요? 자, 그림자 금융이 특히 문제가 되는 것은 그림자 금융을 통해 조달된 돈의 상당 부분이 지방정부로 흘러갔고 각 지방정부는 그 돈으로 수익성을 따지지 않은 무분별한 SOC, 사회간접자본에 투자해서 결국 빚을 갚을 능력을 상실한 사태까지 이르렀기 때문입니다. 지방정부 부채 부실을 우려하는 목소리가 높아지자 지난해 9월 심계서는 전국 31개성 391개 시는 물론 33,000개의 향해까지 54,400명의 조사 요원을 풀어 대대적인 조사를 벌였는데요. 이를 통해 파악된 지난해 6월 말 기준 지방정부 부채는 17조 9천억 위안으로 국내 총생산 GDP의 33%에 이르는 것으로 기록했다. 이것도
믿을 수 없습니다. 여러분, 세상에서 제일 통계 발표를 믿을 수 없는 나라가 바로 중국입니다. 이건 제가 하는 말이 아닙니다. 제가 하는 말이 아닙니다. 제일 믿을 수 없는 통계 발표가 바로 중국이 내는 겁니다. 엄청날 겁니다. 이런 발표에 훨씬 더 많은 수치가 있을 것이다. 우리가 충분히 이걸 짐작할 수 있습니다. 세계에서 제일 은행이 썩은 곳, 중국입니다. 중국 은행은요, 발표를 안 합니다. 통계 발표를 안 합니다. 완전 폐쇄, 지금. 액티스 캐피탈 김문수 아시아 본부장은 원금 상환은 고사하고 이자도 갚지 못하는 지방정부 허다하다며 부도를 막기 위해 이자 갚을 돈을 추가로 빌려주는 편법도 성행하고 있다. FT는 16일 중국 ICBC의 성안 보증 거부는 현재 그림자 금융의 디폴트 위기 가능성을 진단하는 시금석이 될 것이라며 디폴트 발발 시 제2금융권은 물론 중국 내 전체 금융시장에 파장을 미칠 가능성이 우려된다고 지적했다. 자, 쉽게 말합시다. 그림자 금융. 중국의 대출 중에, 엄청난 양의 대출 중에 약 30%가 그림자 금융이다. 실체를 알 수 없는 돈이다. 관리가 안 된다. 이자도 엄청 높다. 이런 상황에서 역시 금리가 뛰면 중국도요, 한 방이 가는 겁니다. 중국도 한 방이 가는 겁니다. 그럼 금리가 되게 무섭습니다. 진짜 무서운 겁니다. 금리 함부로 건드리면 안 됩니다. 자, 제가 또 이런 기사를 썼는데요. 중국의 그림자 금융 디폴트와 미국의 양적완화 축소가 만나면. 자, CNBC는 다양한 전문가들의 분석을 이용해 디폴트 가능성을 높게 표현했다. 그림자 금융의 디폴트 가능성이 늘어날 것이다. 이렇게 CNBC가 보도했는데요. 자, IHS 번스타인 리서치 등은 2014년부터 2015년에 신탁 관련 상품이 늘어날 것이라며 올해 만기가 돌아오는 10조 위안 규모의 신탁 상품 중 약 40%가 디폴트에 처할 것이다 라고 분석했습니다. 그림자 금융의 약 40%가 올해 디폴트 할 수 있다는 겁니다. 이것만으로도 충분히 여러분들이 좀 위기를 아셔야 될 것 같습니다. 자, 다음은 지방정부 부채입니다. 지방정부 파산. 블룸버그가 경고했는데요. 올해 중국 지방정부가 디폴트 할 것이다. 블룸버그가 1월인가 이게 내가 언제 썼더라. 5일자, 2월 5일인 것 같은데요. 그림자 금융에 과도하게 의존하고 있는 일부 중국 지방정부가 올해 디폴트 사태를 맞을 수 있다고 경고했다. 자, 왜 중국 지방정부가 그림자 금융에 의존하게 됐냐면요. 이 재정 건전성 때문에 중국 정부가 관리하겠다, 통제하겠다, 이렇게 해서 돈줄을 한마디로 막았습니다. 돈줄을 쟀습니다. 그러니까 지방정부는 돈 쓸 일을 많고, 재니까 어떻게 됩니까? 중국 정부의 손이 미치지 않는 그런 곳에 가서 돈을 빌려서 사업을 할 수밖에 없었던 겁니다. 근데 그 의존도가 중국 지방정부가 굉장히 심하다는 겁니다. 아, 제가 바꿔서 했구나. 아까 제가 FT가 15일 그림자금융이 지난해 중국 대출시장에서 차지하는 비중이 역대 최대 규모의 30%다라고 말씀드렸죠. 이게 똑같은 겁니다. 그러니까 제가 지금 해야 될 것을 먼저 제가 얘기한 겁니다. 그림자금융이 특히 문제가 되는 것은 그림자금융을 통해 조달된 돈의 상당 부분이 지방정부로 흘러갔고 각 지방정부는 그 돈으로 수익성을 따지지 않은 무분별한 SOC 투자에 나서 결국 빚을 갚은 능력을 상실하는 사태까지 이렇기 때문이다. 요게 이어지는 겁니다. 지방정부의 위험이, 지방정부 부채 위험이. 자, 중앙정부가 대출 억제 정책을 펴자 그동안 지방정부는 은행으로부터 직접 대출이 불가능해진 뒤
자체적인 투자기관 약 1만 개를 설립해 이게 그림자 정부입니다. 이게 그림자 정부입니다. 공항, 지하철 같은 대규모 인프라 개발 사업의 비용을 조달해왔다. 또한 최근 중국 정부의 금리 자유화 정책으로 인해 시중금리가 오르는 것도 지방정부의 디폴트 위험을 가중시키고 있다. 실내로 최근 10년 만기 중국 국채 이자는 지난해보다 약 1% 오르며 4.6%를 기록했으며 대부분 지방정부에 적용되는 AA 등급 5년물 채권금리는 지난해 1.5% 급등하며 7.6%까지 뛰었다. 지방정부가 지금 이자를 많이 내고 있는 겁니다. 많이 힘드시구나. 어려워서 경제가. 주여 이걸 어떻게 쉽게 해야 되나 이거를. 조금만 참으십시오. 중국 주요 외신과 신용평가기관들이 연이어 2014년 중국 지방정부의 디폴트를 예상하고 있다. 중국 지방정부의 부채는 현재 17조 9천억 위안, 우리나라 돈으로 3,198조 원, 약 3천조, 엄청나죠. 2년 만에 67%가 급증한 겁니다. 2년 만에 67%가 급증합니다. 지방정부의 부채가. 얼마나 많이 지방정부가 돈을 끌었었는지 아시겠죠? 이게 미친 겁니다. 이게 정신 나간 겁니다. 이게. 나 죽을래. 설경구가 나 돌아갈래 이게 아니고 나 죽을래 그런 겁니다. 장난이 아닙니다. 자, 다음 마지막 부동산 거품 합시다. 중국의 부동산 거품. 중국 경제전문지 차이징이 20일 중국의 5가지 현상을 근거로 중국의 부동산 시장의 붕괴 임박을 경고했다. 첫째는요, 1월 주택시장이 불경기였답니다. 여러분, 중국은요, 1월이 춘제이지 않습니까? 그렇기 때문에 이 춘제는 대대적으로 중국 부동시장이 전통적인 성수기였답니다. 근데 1월에 전통적인 성수기인데 이 1월에 부동산이 침체했답니다. 둘째, 시장 수요가 사라졌답니다. 거듭된 발전을 이루며 중국의 미래라고까지 여겨지던 3선 도시, 4선 도시가 이제는 밤만 되면요, 불 꺼진 곳이 많이 보입니다. 중국의 미래의 도시가 지금 꺼져가고 있습니다. 중국의 미래의 도시가. 특히 1선, 2선 도시는 경쟁이 치열해 발전 잠재력이 축소되는 형국이어서 3선, 4선 도시로 기업들이 마케팅을 집중하는 와중에도 이처럼 발전에 잠식이 있다는 것은, 자, 다시요. 1선, 2선은 경쟁이 치열해서 이제 먹고 살 게 없다고 생각해서 이 중국 기업들이 3선, 4선 도시로 방향을 틀었습니다. 중국 기업들의 투자가 집중된다는 건데, 3선, 4선 도시. 근데 그런데에도 불구하고 부동산이 꺾여지고 있다. 기업이 투자하면요, 당연히 부동산이 폭증할 수밖에 없습니다. 이건 상식입니다. 자, 파주에 내가 예를 들어서 삼성전자입니다. 내가 이 부지를 보다가 여기 서울에는 너무나 밀집돼서 내가 파주 쪽에다가 좀 이 공격적인 마케팅 어떤 그 전략센터를 좀 구축해야 되겠다. 그러면 당연히 파주로 이전하면요, 거기 일자리가 그 지역의 일자리가 늘기 때문에요. 거기 산 사람들이 많아지기 때문에 오피스텔도 짓고 뭐도 짓고 그걸로 이사 오기도 하고, 그래서 그쪽이 부동산이 화랑이 돼야 되는 것이 정상입니다. 근데 기업들이 3선, 4선 도시에 투자를 집중하고 있음에도 불구하고 부동산이 그 지역에 안 살아나고 있다는 겁니다. 이해가 되시죠? 예, 시장 수요가 꺾였다는 겁니다. 중국 부동산. 셋째, 은행의 부동산 대출 축소 움직임이 일고 있답니다. 정부가 규제하고 있죠. 정부가. 지난달 제가 양적 완화할 때 여러분들에게 도표를 하나 보여드렸습니다. 부동산 가격이 상승할 때 대출이 상승하고, 부동산 가격이 내려갈 때 대출이 내려가고, 대출 수요가 급감하고, 그 상관관계를 보여드렸죠? 마찬가지입니다. 모든 부동산이 다 그렇습니다.
부동산 가격을 띄우는 것은 빚이다. 그렇게 보시면 됩니다. 근데 지금 이 중국의 은행들이 부동산 대출 축소를 하고 있습니다. 그럼 어떻게 됩니까? 예, 부동산 가격이 폭락하게 될 것입니다. 그 원리에 의해서 그렇습니다. 자, 네 번째입니다. 주택 매도세가 증가하고 있답니다. 지금 중국에서. 여러분, 부동산은 상품입니다. 그렇기 때문에요, 수요와 공급에 의해서 가격이 결정됩니다. 부동산을, 주택을 매도한다, 부동산을 매각한다라는 것은요, 계속 시중에 팔라고 내놓는다는 겁니다. 우리 여기 계신 분들이 다 집을 팔려고 내놓습니다. 근데 사는 사람은 한정되어 있습니다. 5명입니다. 집을 살려고 5명이 있는데 집을 내놓는 사람은 100명입니다. 그러면 이 5명은요, 골라 잡으면 됩니다. 그러면 어떻게 됩니까? 자기 걸 먼저 팔고 싶으면, 내가 당장 돈이 급하단 말입니다. 팔고 싶으면 내 가격을 다운하는 겁니다. 우리 시환 형제랑 저랑 집을 내놨습니다. 처음에는 똑같이 1,000만 원을 내놨습니다. 예를 들어서. 근데 먼저 서로 돈이 급하잖아요. 그러면 내가 900만 원을 줄게. 시환 형제가 그 정보를 알았어요. 전사님 사기치고 있어. 아니 이거 안 되는데 이거. 나 돈이 필요한. 내가 800만 원 줄게. 시환 형제 800만 원이야. 750만 원. 예, 팔려는 사람이 많으면 부동산 가격은 똥이 됩니다. 이건 만고불변의 진리입니다. 지금 그 현상이 중국에서 일어나고 있다는 겁니다. 그게 이겁니다. 주택 매도세 증가입니다. 마지막 5번째. 중국의 부자들이 부동산을 매각하고 있답니다. 중국의 부자들이. 여러분, 부자들은요, 돈 냄새를 정말 귀신같이 맡습니다. 그리고 다른 사람들이 모르는 여러 가지 자료들을 더 많이 받아볼 수 있습니다. 따라서 중국의 부자들이 부동산을 매각한다는 것은 곧 중국 부동산에 폭락이 있을 것이라는 것을 암시하는 것이다 라고 지금 이 기자가 얘기하는 겁니다. 제가 얘기하는 게 아니고 저도 그렇게 얘기하고 싶습니다. 여러분, 부자 되는 거 간단합니다. 김서방 따라하면 됩니다. 옆에 부자가 있으면요, 부자가 사는 주식 사고요, 부자가 사는 부동산 사고요, 부자가 파는 주식 팔고요, 부자가 파는 부동산 팔면 됩니다. 아주 간단하게 부자 되는 방법이에요. 부자들은 돈 버는 길을 압니다. 근데 지금 중국 부자들이요, 부동산을 매각하고 있습니다. 세계대로 할 것입니다. 자, 따라서 부자들의 부동산 매각은 추후 부동산 시장이 좋지 못함을 예견하는 지표로 받아들여지고 있다. 주요 외신과 경제 전문가들은 중국 경제의 가장 큰 아킬레스건으로 그림자 금융과 그리고 부동산 거품을 꼽고 있습니다. 그런데 이 두 가지 아킬레스건이 지금 끊어지려고 하고 있는 겁니다. 여러분, 달리기 선수하는 사람의 한쪽 아킬레스건을 끊으면 그 사람 잘 달리겠습니까? 그래도 쩔뚝거리면서 달릴 수는 있습니다. 두 아킬레스건을 다 끊어버리면 어떻게 되는 겁니다. 지금 중국 경제가 그런 상황이다 라고 이야기하고 있습니다. 예, 그거고요. 자, 이처럼 중국 경제가 무너지면 한국 경제뿐만 아니고 세계 경제는요, 그냥 와장창합니다. 2008년 서브프라임을 그래도 어떻게 우리가 표면적으로 견뎠다고 지금 일반인들이 얘기하고 있냐면, 일반 전문가들이 얘기하고 있냐면, 중국이 시멘트로 살렸다라고 얘기하고 있습니다. 중국이 2008년 세계 경제를 그래도 살려냈다라고 얘기하고 있다고요. 근데 그 나라가 지금, 그랬던 나라가 세계 경제를 살려냈다라고 전문가들이 이구동성으로 주저하기를 맞지 않는 그 나라가 지금 폭삭 망할 조짐들이 아까 보여줬던 4가지의 이 증거를 통해서 보여지고 있는 겁니다. 지금 중국이 거의 망조가 들었습니다. 그러면 세계가 휘청하는 겁니다. 세계가 휘청하면 아이고 뭐래 뭐합니까? 5천조입니다 우리나라 빚이. 그냥 골로 가는 겁니다.
자, 이런 상황에서도 우리나라의 기획재정부 장관이죠. 현오석 장관. 장관 겸 부총리인데요. 이분이 이런 말을 합니다. 부동산 시장에 상당한 회복 조짐이 있다. 야, 정말 이거 어떻게. 그리고요, 그뿐만 아니라 지난 10일 외국인 투자자 설명회 자리에 나와서요, 이렇게 얘기했습니다. 한국 경제는 완연한 회복세에 있습니다. 여러분, 지금 중국이 무너지려고 하고 있는데 한국 경제가 살아나고 있답니다. 한국이 중국에 수출해가지고 먹고 사는데 그 중국이 지금 쪼그라들고 있는데 우리나라가 살아나고 있답니다. 앞, 뒤가 안 맞는 겁니다. 1577입니까? 앞, 뒤가 똑같은 전화번호입니까? 응? 오바마랑 비슷해요? 오바마는 머리가 없잖아요. 머리가 있나? 그러니까 이게 웃기는 겁니다. 이게 중국이 잘 살아난다 이겁니다. 막 경제도 맞고. 근데 여러분, 중국도 살아날 수 없는 게, 중국도 역시 수출 주도형 국가거든요. 아직 내수로 전환을 못했습니다. 중국이. 따라서 유럽이나 미국이나 이런 데 수출을 해야지 중국이 살아날 수 있습니다. 유럽이 죽었는데, 소비시장이 죽었는데, 미국이 죽었는데, 중국이 팔아먹을 데가 없는데 어떻게 중국 경제가 살아나겠어요. 중국 경제가 안 살아나는데 우리가 중국에 팔아서 지금 먹고 사는데 어떻게 우리나라 경제가 살아날 수 있다는 말이에요. 앞, 뒤가 안 맞는다고요. 근데 지금 현오석 기획재정부 장관이라는 분이 한국 경제 부동산이 상하고 있답니다. 정말 미치겠습니다. 이 사람은 어떻게 설명을 해야 될까요? 정신이 없는 겁니다. 정신머리가 나갑니다. 정신. 속지 마십시오. 뉴월더더가 여러분들 등골 빼먹으려고 마지막 하나 남은 것까지 다 빚으로 다 탕진해 가려고 이 기획재정부나 이런 그 정부를 이용해가지고 여러분들을 현혹하는 겁니다. 언론 좋아하지 마십시오. 분석된 기사만 보시기 바랍니다. 분석된 기사. 언론에서 하는 것을 그대로 여러분 받아들이면요, 한순간에 망쳐요. 자, 마지막입니다. 자, 보셨듯이 한국 경제의 엄청난 빚, 그리고 한국 경제의 목줄을 틀어지고 있는, 이건 좀 과장된 겁니다. 좀 과장된 표현입니다. 그러나 거의 그 분위기인데요. 한국 경제의 목줄을 틀어지고 있는 실질적인 힘인 중국의 위기를 여러분들에게 보여드렸습니다. 자, 이런 상황에서 금리가 오르면 중국도 무너지고 우리나라도 무너집니다. 답은 양적 완화 종료에 달려 있습니다. 양적 완화 종료가 끝나면, 그리고 금리가 뛰면 아마도 세계 경제는, 아마도, 제가 틀릴 수도 있습니다. 그러나 제가 분석한, 그동안 오랫동안 그래도 이쪽으로 분석했다고 하는 사람의 말로서 세계 경제는 개박살이 납니다. 그냥 박살이 아닙니다. 개박살이 납니다. 자, 심각한 얘기입니다. 근데 요는 뭐냐? 금리를 오르려고 지금 그 금리가 오르려고 지금 몸부림치고 있습니다. 기사를 좀 보여드리겠습니다. 윌리엄 더들리 뉴욕 연방준비은행 총재, 미국 경제 전망을 낙관적으로 전망하며 이에 따라오는 18일에서 19일에 열릴 FOMC 회의에서 기준금리 인상 시기를 앞당길 수 있도록 재설정해야 된다. FRB에서 가장 영향력을 많이 행사하는 사람이 하는 은행이 어디라고 말씀드렸습니까? 뉴욕은행이라고 제가 말씀드렸습니다. 그 뉴욕은행의 총재가 그렇게 얘기하고 있는 겁니다. 금리 올려야 된다. 그런데 이유가 아주 웃깁니다. 미국 경제가 좋아지고 있습니다.
제가 아직 번역이 안 끝난 게 있는데요. 제가 구글 번역으로 번역을 해서 그걸 또 다시 갖고 와가지고 제가 따로 번역기를 샀는데요. 25만 원인가 주고 제가 샀는데 그걸로 다시 번역해가지고 이런 여러 가지 수고를 통해서 제가 지금 여러분들에게 좋은 정보를 드리려고 하고 있는데 거기 아직 번역이 안 끝난 기사가 하나 있는데요. 거기 보면 푸드 스탬프 있죠. 푸드 스탬프 그걸로 연명하는 미국 국민들이요. 1년 사이에 배가 넘었답니다. 1년 사이에 배가 넘었답니다. 배가. 예를 들어서 5,000명이었다. 그럼 10,000명 된 겁니다. 지금 그 정도로 급속하게 지금 미국 경제가 나빠지고 있는데 지금 이 사람들이 뭐라고 지금 귀신 씨나라 까먹는 소리 하고 있는 겁니까? 사락사락 하면서 미국 경제가 좋아지기 때문에 금리 올려야 되겠답니다. 작정합니다. 또 미국에서 17만 5천 개의 새 일자리가 만들어져서 이게 어제 기사입니다. 어제 기사. 어젠가 그제 기사입니다. 17만 5천 개의 새 일자리가 만들어져서 예상치를 훌쩍 웃돌았다. 이거는 완연한 경제회복의 신호다. 그래서 오는 20일 2014년 3월 20일 또 추가로 100억 달러를 축소하겠답니다. 지금 현재 650억 달러 하거든요. 많이 축소해서 이제 550억 달러를 하는 겁니다. 제가 실업률의 비밀에 대해서 말씀드렸죠. 거의 다 파트타임 된 겁니다. 구직 포기자도 되어 있고요. 이런 쇼를 만들어 놓고 미국 경제가 완연하게 회복되고 있으니까 금리를 올려야 되겠다. 자, 제가 종종 썼던 표현 중에 이게 있습니다. 방귀가 잦으면 응가가 나옵니다. 응가가 나옵니다. 지금 언론이 이 금리 인상에 대한 방귀를 계속해서 끼고 있습니다. 그 냄새가 갈수록 고약해지고 있습니다. 이게 실제 응가로 표출돼서 나오면 대재앙의 서막이 세계 경제에 몰아닥칠 것이고요. 그 중에 특히 GDP 5천조에 이르는, 아니, GDP의 5배에 이르는, 5배에 육박하는 대한민국의 총체적인 빚은 한순간에 쓰나미로 여러분 작용해서 여러분의 삶을 직접적으로 강타하게 될 것입니다. 그때는 예수님, 종말론이니, 이렇게 비웃었던 그 사람들. 그들이 진짜 대거지가 되는, 완벽한 거지가 되는, 그것을 피부로 느끼면서, 땅을 치면서 후회하게 될 것입니다. 땅을 치면서. 거듭 반복하지만, 주님이 오시지 않아서 어차피 우리는 지금 이 경제 붕괴라는, 세계 경제 붕괴라는 미중의 폭탄을 우리가 안고 살아가고 있다. 잊으시면 안 될 것입니다. 이런 상황에서 아까도 오전에 말씀드린 똑같이 말씀드립니다. 뭘 준비하실 겁니까? 어떤 준비가 있겠습니까? 아무런 준비할 수 없습니다. 뭘 준비할 겁니까, 여기서? 미중의 폭탄을 보면 볼수록 더욱더 기도와 말씀으로 올라갈 날만 기다리는, 올라갈 날만 준비하는 그런 우리가 되어야 되겠습니다. 그래서 혹 우리가 거지가 돼서 다시 만나더라도 서로 다 거지가 될 거니까 부끄러워하지 말고 그때도 모여서 저 길거리에서 예배 드립시다. 여기 어차피 임대료 못 내니까 우리 길거리에 나와줘야 됩니다. 저 길거리에서 예배합시다. 그리고 그때 진짜 거지가 된 다음에는 길거리에 있는 사람들한테 외칩시다. 당신들 거지지? 너도 거지지? 너도 거지지? 그게 주님의 재림의 증거야! 이제 받아들여! 그렇게 우리 거지가 된 다음에
더 열심히 미친 듯이 소리쳐 외칩시다. 기도합니다. 하나님, 그렇게 따져보면 거지가 되는 것이 그렇게 불행한 것만은 아니겠습니다. 우리가 거지가 되면, 모든 사람들이 거지가 되면 그것이 주님께서 오시는 것에 대한 표적이라고 우리가 더 힘차게 외쳐 한 명이라도 구원할 수 있게 될런지 모르겠습니다. 그러므로 이제는 거지가 되는 것을 두려워하지 않고자 합니다. 사나 죽으나 주님께서 보고 계시니 오직 모든 것을 감사로 받으며 어떻게든지 한 명의 영혼을 구원하기 위해서 그것만 신경 쓰는 우리가 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 잠깐 쉬었다가 온라인 성도님들 4시에 제가 마지막 3부 하겠습니다.